चैनल एज ओडिया लाइव जेकेसी क्रिएशन के को पुणी थरे स्वागत। देख आमर ओडिशा पुलिस रो स्टेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर ओडिशा भुवनेश्वर रु आमर गोटे नोटिफिकेशन आछि एनहांसिंग ऑफ होम गार्ड स्ट्रेंथ हला होम गार्ड बाहरछि। देख पोस्ट कोड केते बाहरछि देख डिस्ट्रिक्ट वाइज बाहरछि। अनुगुल रे बाहरछि 78टा हला बलांगीर रे बाहरछि 42 हला बालेश्वर 102 बरगढ़ 54 ब्रह्मपुर 54टा भद्रक 90टा बौद्ध 24टा भुवनेश्वर यूपीडी 595टा देन आसीबो कटक 84 कटक यूपीडी 147 देवगढ़ 24टा हला देख एमती बाहरछि सब पोस्ट हला कि नै एटा केवल 2-1 हला 2-1 रु बाहरलानी बुझि पाछो। गंजाम हला गजपति देख सब पोस्ट गुडी को डिटेल्स लिखाई छि मेंशन हेछि ओडे केतरा पोस्ट बाहर छि ठीक अछि देखि परछो। देखि परछो ठीक अछि एटा फर्दर बढ़ी पारे कमी भी पारे हला तो देख 2584 टा टोटल पोस्ट वैकेंसी बाहर छि बुझिला डिस्ट्रिक्ट वाइज बाहर छि तमे डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पकेई पारिबो हला बुझि पारलो डिटेल्स देखिला। देन जीवा नेक्स्ट देन जीवा एज डिटेल्स हला देख गृहरक्षी नियुक्ति निमंते सूचना हला एटा कलाहांड रो देछि कलाहांड रो जे कोनो देखो गोटा डिस्ट्रिक्ट रो देखिले सब डिस्ट्रिक्ट रो सेम थिबो हला कलाहांडी जिल्ला रो प्रत्येक पुलिस थाना गुडी करे गृहरक्षी पदवी निमंते संख्या खाली अछि हला सेटा 48 टा देथिला देखो एटी 60 टा देछि हला बढ़ी छि हला बढ़िबो देखो तो आवेदन तारीख देछि 15/2/2025 स्टार्ट हो गलानी आउ 1/3/2025 पर्यंत ग्रहण करा हबो ठीक अछि। तार डिटेल्स देछि कोठे ग्रहण करा हबो योग्य इच्छुक व्यक्ति सीधासळख दुर्गपति गृहरक्षी बाहिनी कलाहांडी माने प्रति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रो एड्रेस रे तमे सेंड करि परिबो हला। नियुक्ति परीक्षा समय रे से माने मूल प्रमाण पत्र गुडी को देखाइबे आवेदन रो शेष तारीख पर एवं प्राप्ति असंपूर्ण दरखास्त विचार को निया जीव नाही। नियुक्ति परीक्षा कोठी एवं केबे अनुष्ठित हेबो एहा पूर्व आवेदनकारी को जणाई दिया जीवो। कंप्यूटर वाहन चालक विद्युत मिस्त्री पाइप मिस्त्री रोसेया बढ़िया हला राजमिस्त्री इत्यादि दक्षतार ज्ञान और एवं व्यावहारिक अभिज्ञता थिबा आवेदनकारी माननकु नंबर रे गुरुत्व दिया जीवो। पंजीकृत व्यक्ति सेमानकर सेवा प्रदान करिबा दिन पई ड्यूटी कला भत्ता डीसीए भाव प्रतिदिन केते दिन दैनिक तुमको मिलिबो 612 टंका हला। आवेदन फॉर्म गुडी को एही जिल्लार समस्त थाना बा फांडी मानकर मध्ये उपलब्ध अछि हला। फॉर्म कोड मिली परिबो तुमको थाना रे मिलिबो नाही जदी फांडी रे भी मिलिबो ठीक अछि। देखो थाना रो खाली थिबा गृहरक्षी पदवी देखो एटा मो कलाहांड रो जेहेतु कहूची भवानीपटना टाउन 8टा अछि भवानीपटना सदर पई 6टा केसिंगा पई 9टा नरला पई 7टा हला एमदी सब समुदाय 60टा पोस्ट वैकेंसी अछि एटा कोटरो कलाहांडी जिल्ला रो सेमती सबु जिल्ला रो वैकेंसी अछि। तो योग्यता विषय रे देखिबा आवेदन करिया पई जणे प्रार्थी निम्नलिखित योग्यता थिबा आवश्यक कोन कोन ना प्रार्थी जणे भारतीय नागरिक होइथिबे नहल तो हबनी। 2 हला प्रार्थी बयस 1/1/2025 सुधा 20 वर्ष रु कम किंबा 60 वर्ष रु ऊर्ध्व होई नथिबो हला 20 वर्ष रु कम हला हबनी कि 60 वर्ष रु ऊर्ध्व हले हबनी। प्रार्थी अति कम रे पंचम श्रेणी परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिबो केते पंचम पास हेथिबो। प्रार्थी ओडिया भाषा पढ़ी परथिबो लिखि परथिबो एवं कहि परथिबो हला प्रार्थी कोन करिवो ना ओडिया भाषा को पढ़ी परथिबो लिखि परथिबो और कहि परथिबो ठीक अछि। नेक्स्ट आसीबो प्रार्थी जणे भल नैतिक चरित्र रो अधिकारी होइथिबे एवं से कोनोसी फौजदारी मामला रे विचार रो सम्मुखीन होई नथिबे किंबा कोनोसी फौजदारी अपराधी पई दोषी साब्यस्त मध्य होई नथिबे ठीक अछि। नेक्स्ट प्रार्थी जणे सुस्थ एवं स्वास्थ्यवान शरीर अधिकारी होइथिबे एवं तांकु कोनोसी जटिल शारीरिक समस्या मध्य नथिबो ठीक अछि। आवेदनकारी को को कागज पत्र दरखास्त सहित संलग्न करबा को पड़िबो देखो हमें कोन कोन डॉक्यूमेंट हमें देबा कोन कोन देबा रेसिडेंट सर्टिफिकेट देबा एक हला रेसिडेंट सर्टिफिकेट देखो एक हला हमर रेसिडेंट सर्टिफिकेट आसीबो देन आसीबो बयस एवं शिक्षागत योग्यतार प्रमाण पत्र तापरे आसीबो 4 गोटी पासपोर्ट आकार निज फोटो दरकार 4टा फोटो आ जाति प्रमाण पत्र कैस्ट सर्टिफिकेट दरकार
ଦେନ୍ ଆସିବ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ ଯଦି ଥିବ ଦବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିବ ବାହନ ଚାଳକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ ଯଦି ଥିବ ଦବ, ନହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯୋଉଟା ହେଲା, ଏତିକି ଦବ। ଦେନ୍ ଆସିବ ଏତିକି ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆଣିଛି, ଏ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଫର୍ମ ସବୁ ତମକୁ ମିଳିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଟା କେମିତି ଆବେଦନ ପତ୍ରଟା ଦିଆହେଇଥିବ ତମକୁ ଫର୍ମଟା। ମାନନୀୟ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋମଗାର୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଟା ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଅଛି, ତମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତମର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ଭାରତର ନାଗରିକ ଓ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହରକ୍ଷୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ଏବଂ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ତତଃ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହିନୀରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି ଯେ ଜରୁରୀ କାଳରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଓ ଯେକୌଣସି କାଳ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହୂତ ହେବା ଲାଗି ଦାୟୀ ରହିବି ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିମ ନେବାକୁ ଓ ପ୍ୟାରେଡରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ରହିଛି। ମୋତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତମର ନାଁଟା ଲେଖିବ, ବାସସ୍ଥାନ ଏଠି ଲେଖିବ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅକପଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବା ପ୍ରୀତି, ଈର୍ଷା ବା ବିଦ୍ୱେଷ କିମ୍ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବା ରାଜନୈତିକ ପକ୍ଷପାତ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସେବା କରିବି ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ, ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦାନ, ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାଧାରଣ ନିରାପତ୍ତା ନିମିତ୍ତ ମୋତେ ସମନୁଦେଶିତ ହୋଇଥିବା କୃତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାହନ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମତେ ସେପରି ସଭ୍ୟ ରୂପେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାହନ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ଗୃହରକ୍ଷୀ ଦଳ ନିୟମାବଳୀ ହେଲା। 1662 ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆ ନଗଲେ ମୋତେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଦଳରେ 3 ବର୍ଷ କାଳ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ପଢ଼ିବ। ପୁରା ନାଁ ଲେଖିବ ଏଠି। ଦେନ୍ ଠିକଣା ତମର ବାସସ୍ଥାନ, ରେସିଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦବ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖିବ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଲେଖିବ, ଦେଶ ବା ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଲେଖିବ ଏଠି। ଜୀବିକା ବୃତ୍ତି କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଏବେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏମିତି କରିକି ଦେନ୍ 7 ଆସିବ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଡିଗ୍ରୀ, କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛ ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସେବା କିମ୍ବା ସାମରିକ ବା ନୌ ତାଲିମ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦଳରେ ତାଲିମ ବିବରଣୀ ଯଦି କାମ କରୁଛ ଦବ। ଡିଟେଲ୍ସ, ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଦବ, ପିତାଙ୍କ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତି ଦବ, ବାପା ତମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳତଃ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଠିକଣା ଏବଂ ଭାରତ ସଂଘ ରାଜ୍ୟକୁ ବାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ତାରିଖ ହେଲା। କେବେ ମାନେ ବାହାରେ ରହିଥିବ ବୋଲେ ଏଠି କେବେ ଆସିଲ ତାର ଗୋଟେ ରେସିଡେନ୍ସ ଦବ, କେବେଠୁ ଆସିଲଣି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାସ କରିଥିବା ସ୍ଥାନର ବିବରଣୀ ହେଲା। ଘରର ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ଦବ ହେଲା। ଦେନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତାହାର ପ୍ରତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମତେ ଦେବ। ତୁମ୍ଭର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି? ଯଦି ଥାଏ ହତିଆରର ବିବରଣୀ ଦବ। ଯଦି ମାରଣାନ୍ତକ ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ରଖିଛ ଦେନ୍ ତାର ଲାଇସେନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦବ। ଅଗ୍ନାୟାସ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ତାଲିମ ପାଇଛ କି? ଯଦି ପାଇଛ ହଁ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ କୌଣସି ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ ଅଛ କି? ମୋଟର ଯଦି ତମ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦେନ୍ ହଁ କି ନାହିଁ ଦବ, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦବ। ତୁମ୍ଭେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଛ କି? ମାନେ କେବେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଜେଲକୁ ଯାଇଛ କି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛ କି? ଏଠି ଦବ। ଯଦି ହଁ ଦବ ଡିଟେଲ୍ସ। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବିବରଣୀ ଠିକ୍ ଅଟେ ବୋଲିକି ଦବ। ଦେନ୍ ତାରିଖ ଏଠି ଦବ, ଦରଖାସ୍ତ ତମର ସିଗ୍ନେଚର ପକେଇବ, ବାସ୍ ହେଲା। ଏତିକି ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିବ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ତତଃ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବା 2 ଜଣ ପଦସ୍ଥ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଟା, ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା। ଠିକଣା ତାଙ୍କର ଦବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା। ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଦବ, ଠିକଣା ଦବ ତାଙ୍କର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତମକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଏତି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଟିପ୍ପଣୀ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଧିକାରୀ ଫର୍ମ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥାଅ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଫର୍ମ ତୁମ୍ଭର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଜରିଆରେ ପଠାଇବ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତହିଁରେ
ତାଙ୍କର ଏହି ମୋତେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାଲିମ ନେବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଦେବେ ତାଙ୍କେ ହେଲା ଏନ୍ଓସି। ଦେନ୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଅଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀ ହେଲା କୋଉ ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସକାଳେ ତାଲିମ ନେବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଦବ ତାଙ୍କର ଯେବେ ଟ୍ରେନିଂ ହବ ହେଲା। ତାରିଖ ଏଠି ଦବ, ପୁରା ଠିକଣା ଦବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦବ, ସରିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଏଟା ଫର୍ମଟା ନେଇକି କୋଉଠି ଦାଖଲ କରିବ ନା ଆମର ଫାଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ଦାଖଲ କରିବ ବା ଆମର ମେନ୍ ଅଫିସରେ ବି ନେଇକି ଦାଖଲ କରିପାରିବ ହେଲା। ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଛି, ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସରେ ବି ପଠେଇଲେ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି କରିବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।